हाय स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट गिल्स मैंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग चैनल। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਦਾ ਥਰਡ ਲੈਕਚਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਾ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1500 ਐਮਸੀਕਿਊ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਨਵੇਂ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ टाइम टू टाइम मिले। जे तुसी फ्री PDF नोट्स पाना चाहते हो हर लैक्चर के उत्ते तो तुसी WhatsApp ते टैलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अज दे शुरू करते हैं आप अपना जीके का थर्ड लैक्चर। ठीक है, पहले तो अपने लैक्चर में शेयर कर दो ताकि जो फ्रेंड्स को नहीं नोटिफिकेशन पहुँची, बैल आइकन उन्होंने नहीं प्रेस की हुई, वो भी आ जान लाइव लैक्चर देखन। तो मैं देख रही थोड़ा जोश घट रहा है PSPCL को लैके, अपना जोश ना घटाओ। जोश घटा दोगे तो गवर्नमेंट ने सुनना है कि जोश घट गया बच्चों का। ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, जोश घटाना नहीं, इस बारी ठंडे नहीं पैना। ठीक है जी, तो अज तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। 31st क्वेश्चन है, पहले 30 क्वेश्चन आप कर चुके हुए हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इलैक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस वैन इट मैट एट दिल्ली इन 1919। हुण देखो यह क्वेश्चन मैंने आराम नाल क्यों पढ़िया है, क्योंकि क्वेश्चन दे विच ही 4 होर तरह की चीज़ां ने। ठीक है, पहला क्वेश्चन ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस कित्थे होई सी? दिल्ली दे विच। कदों हुई सी? 1919 विच। ठीक है, यह भी क्वेश्चन आ जाता है। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस किस ईयर दे विच हुई सी? दैट इज़ 1919। होई कित्थे सी? दिल्ली दे विच। ठीक है, हुण उहदे विच प्रेजिडेंट कौन इलैक्ट होए सी? ठीक है, कौन इलैक्ट होए सी? शौकत अली, मुहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। हाँ जी, कौन प्रेजिडेंट इलैक्ट होए सी ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस से जो दिल्ली दे विच 1919 दे विच मिली सी? कौन होए सी? महात्मा गांधी नूं प्रेजिडेंट इलैक्ट किया गया सी। ठीक है जी, समझ लग गई? मूवमेंट शुरू क्यों की सीगी? की शुरू की, क्यों शुरू क्यों की सी? ताकि सपोर्ट कर सकन फॉर द कैलिफ ऑफ टर्की नूं अगेंस्ट द एलिट पावर्स particularly ब्रिटेन। मुस्लिम्स सपोर्ट फॉर द कैलिफ ऑफ टर्की किहदे खिलाफ? ब्रिटेन के खिलाफ। ठीक है, नीचे वाला दसता होई कित्थे सीगी? न्यू दिल्ली दे विच। एग्जैक्ट डेट की है? 23 नवंबर 1919 की है एग्जैक्ट डेट है ये ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस की। नैक्सट क्वेश्चन, द लीडर ऑफ द यंग बंगाल मूवमेंट वॉज। यंग बंगाल मूवमेंट के लीडर कौन सी? कौन सी गई यंग बंगाल मूवमेंट के लीडर? द्वारकानाथ टैगोर, चंद्रशेखर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हेनरी विवान। कौन सी गई यंग बंगाल मूवमेंट के लीडर? कौन सी? हेनरी विवान। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हुण हेनरी विवान बारे थोड़ी जानकारी ले लेंगे। इन्ना पता लग गया यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी के द्वारा शुरू की गई सी। ठीक है जी, जो कि कैलगटा तो आए सी। कदों आए सी? 1826। हु कैलगटा आए सीगे 1826 दे विच एंड वॉज अपॉइंटेड इन द हिंदू कॉलेज एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड हिस्टरी। किहड़े कॉलेज विच अपॉइंट किए गए सी? हिंदू कॉलेज दे विच। ठीक है, कैलगटा आए सी 1826। इत्थों एक क्वेश्चन कवर हो गया, हिंदू कॉलेज कित्थे है? कैलगटा दे विच। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एनी बेसेंट वॉज मेड द फर्स्ट फीमेल प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नैशनल कांग्रेस इन। इंडियन नैशनल कांग्रेस की किहड़ी मीटिंग दे विच, किहड़े सैशन दे विच एनी बेसेंट नूं पहली फीमेल प्रेजिडेंट बनाया गया सी? पहला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल प्रेजिडेंट? एनी बेसेंट। ठीक है, हु एक क्वेश्चन है अज का तुहाडा पहला क्वेश्चन है, ध्यान नाल सुनना। हु वॉज द फर्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेजिडेंट ऑफ, फर्स्ट इंडियन प्रेजिडेंट ऑफ INC। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन है MCQ का। हाँ जी, हुण आ जाओ, एनी बेसेंट नूं किहड़े सैशन दे विच फर्स्ट फीमेल प्रेजिडेंट बनाया गया सी? कैलगटा सैशन 1920, एनुअल सैशन ऑफ कांग्रेस एट नागपुर 19
20 ਕੈਲਕਟਾ ਸੈਸ਼ਨ 1917, ਹਰੀਪੁਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਨ 1938। ਕਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਬੇਸੈਂਟ ਨੂੰ ਫਸਟ ਫੀਮੇਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਦੋਂ? ਕੈਲਕਟਾ ਸੈਸ਼ਨ 1917। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਨ ਵਾਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਰਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ? ਪਹਿਲੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? जनवरी 1848, अप्रैल 1853, मई 1857, अप्रैल 1852। कदों पहली पैसेंजर ट्रेन इंडिया दे विच रन की गई सी? कदों की गई सी? अप्रैल 1853 दे विच। अप्रैल 1853 कित्थों दी? बॉम्बे टू थेन दे विच। कित्थों दी? बॉम्बे टू थेन। ठीक है जी। हाँ जी, ट्रेन बारे होर जानकारी ले लें। बॉम्बे नूं बोरीबंदर भी कह देंगे सी उदों। ठीक है। थेन 16 अप्रैल बॉम्बे स्टेशन का नाम है, सॉरी बोरीबंदर। बॉम्बे कित्थों दी? बॉम्बे तो बोरीबंदर तो। ठीक है। थेन तक 16 अप्रैल 1853 एग्जैक्ट डेट होगी 16 अप्रैल 1853। उहदे विच की हुंदे किन्ने कैरेज सी ट्रेन दे विच? 14 कैरेज सी। ठीक है। नेक्स्ट 35th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी मेड अ फैलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंडन? फर्स्ट इंडियन दसना तुसी जिन्हों फैलो बनाया गया सी रॉयल सोसाइटी ऑफ लंडन दे विच। रामानुजम, AC वादिया, CV रमन, नन ऑफ दीज। हाँ जी, पहला इंडियन कौन रहा है? AC वादिया। ठीक है। अर्दासीर वादिया की रहे ने अपने पहले इंडियन जिन्होंने की है रॉयल सोसाइटी ऑफ लंडन का फैलो चुनिया गया सी। ठीक है। अगला 36 क्वेश्चन, द ट्रीटी ऑफ बासीन वॉज अ पैक्ट साइन बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड? जी ट्रीटी ऑफ बासीन हुई सी, ठीक है, वो किहदे विच हुई सी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ते होर किहदे विच हुई सी? बाजीराव 1, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव 2, माधवराव 2। हाँ जी, किहदे विच हुई सीगी ट्रीटी ऑफ बासीन, जिन्हों असी अजकल वसाई के नाम तो भी जानते हैं। बासीन आ जाए चाहे वसाई आ जाए, इक्को ही गल है। किहदे विच हुई सी? बाजीराव 2 ते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हुई कदों सी? 31 दिसंबर 1802 दे विच। कदों हुई सी? 31 दिसंबर 1802 दे विच। देखो ये लिखा हुआ है ट्रीटी ऑफ बासीन नूं की कहंदे हैं? अजकल आपां वसाई कहंदे हैं क्या? 31 दिसंबर 1802 दे विच हुई सी। किहदे विच हुई सी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ते बाजीराव 2 दे विच। बाजीराव 2 कौन सी? हुण मराठा पेशवा सी। ठीक है। मराठा पेशवा ऑफ पूने, जिन्हों पूना कहा जाता सी इन इंडिया आफ्टर द बैटल ऑफ पूना। पूना की बैटल तो बाद वो मराठा दे अपने पेशवा बने सी। ठीक है जी। तुहानूं हर क्वेश्चन दे विच एक क्वेश्चन दे नाल हर क्वेश्चन तुहानूं 3 डिफरेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। समझ लग रही है? वधिया। अगे 37th वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमनवेल अ वीकली न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टिड बाय? जी कॉमनवेल न्यूज़पेपर सी किहदे द्वारा शुरू की गई सी? जय प्रकाश नारायण, CF एंड्रयू, दादा भाई नरोजी, एनी बेसेंट। हाँ जी, कॉमनवेल न्यूज़पेपर किहदे द्वारा शुरू की गई सी? किहदे द्वारा शुरू की गई सी? एनी बेसेंट। ठीक है। यह की हुंदी सी? अपनी वीकली न्यूज़पेपर सीगी। कदों लॉन्च हुई सी? जनवरी 1914 दे विच। कदों? जनवरी 1914 दे विच। ठीक है। जिन्नी भी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है मैं नाल ही तुहानूं क्वेश्चनस दे विच करवाई जा रही हैं। ठीक है। तो तुसीं PDF दे विच रिवाइज कर लेना। हू एस्टैबलिश द मित्रा मेला ऑर्गेनाइजेशन? मित्रा मेला ऑर्गेनाइजेशन किहदे द्वारा एस्टैबलिश किया गया सी? नंदलाल बोस, अंबेडकर, वीर सावरकर, ज्योतिबाई फुले। हाँ जी, हू एस्टैबलिश द मित्रा मेला ऑर्गेनाइजेशन किहदे द्वारा किया गया सी? मित्रा मेला किहदे द्वारा? वीर सावरकर। ठीक है। किहदे द्वारा? वीर सावरकर दे द्वारा। वीर सावरकर। ठीक है जी। वधिया। अगे हुण इहदे बारे कुछ आप जानकारी ले लेंगे। जी अभिनव भारत सोसाइटी है या फिर आप जिन्हों यंग इंडिया सोसाइटी के नाम तो जानते हैं, एक सीक्रेट सोसाइटी होंदी सी जो किहदे द्वारा शुरू की गई सी? विनेक दमोदर सावरकर। अनु आप किहदे नाम जानते हैं? वीर सावरकर ते उन्हां दे ब्रदर गणेश दमोदर सावरकर के द्वारा 1903 दे विच।
ठीक है। इनिशियली फाउंडेड कित्थे कीती गई सी? नासिक दे विच कीती गई सी मित्रा मेला दे नाम तो, ठीक है। ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੈਰਗੂਸਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਰਗੂਸਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੁਆਰਾ। ਮਿੱਤਰਾ ਮੇਲਾ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਜੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਕੇਮ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਦ ਈਅਰ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ? 1946, 1945, 1943, 1942। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ? ਕਿਸ ਸਾਲ ਆਇਆ ਸੀ? 1946। ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? 1946, ਠੀਕ ਹੈ। 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ? ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਵਰਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਵਰਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਸ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਲਈ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੂ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਲੋਕ ਨਾਇਕ, ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਦਾਦਾ ਬੀ ਨਰੋਜੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ। ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਨਾਇਕ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਜੇਪੀ ਇਜ਼ ਰੈਫਰ ਟੂ ਐਜ਼ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਲੀਡਿੰਗ ਇਨ ਦ ਮਿਡ 1970s ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ, ਦ ਵਰਡ ਜਸਟਿਸ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਹੈਜ਼ ਬਿਨ ਟੇਕਨ ਫਰੋਮ ਵਿਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਜਸਟਿਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਦ ਵਰਡ ਜਸਟਿਸ ਹੈਜ਼ ਬਿਨ ਟੇਕਨ ਫਰੋਮ ਵਿਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ? ਫਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਅਮਰੀਕਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿ ਨਨ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ? ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ? 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰੂਲਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਸਾਰ ਨਿਕੋਲਸ ਟੂ ਕੀ ਸੀ? ਰੂਲਰ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਸਟਿਸ ਲਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਰਟੀ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਅਤੇ ਫੈਟਰਨਿਟੀ ਵਰਡ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਫਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਫਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ? 1789 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਰੂਲਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਲੂਇਸ 16 ਕੀ ਸੀ? ਰੂਲਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਲੂਇਸ 16 ਕੀ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਰੂਲਰ ਸੀ ਫਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਰਡਰ ਇਜ਼, ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟ ਆਰਡਰ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਸੋਵਰਨ ਸੈਕੂਲਰ ਰਿਪਬਲਿਕ, ਸੋਵਰਨ ਸੈਕੂਲਰ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ, ਸੋਵਰਨ ਸੈਕੂਲਰ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕ, ਸੋਵਰਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸੈਕੂਲਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ। ਸੋਵਰਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਰੈਕਟ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਕੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਸੈਕੂਲਰ, ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਬਾਈ 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1976। 46th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1976 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮਿਨੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਮਿਨੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਪਣੇ PM ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੀ PM ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1976 ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਛੇੜੇ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1976, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਬਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ 43rd ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, 43rd ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਨ ਵਿਚ ਕੇਸ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਦੈਟ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਵਰ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਆਪਣੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਆਪਣੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਐम्बल ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬੈਰੂਬੈਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੇਸ 1960, ਕੇਸ਼ਵ ਨੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ 1973, LIC ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੇਸ 1995, ਨਨ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ। ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਐम्बल ਕੀ ਹੈ, ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਵਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ? ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੇਸ਼ਵ ਨੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ। ਕੇਸ਼ਵ ਨੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਨਨ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਬੋਥ B and C, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬੋਥ B and C, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੀਐम्बल ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਵਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਬੋਥ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰੋਗੇ ਕੇਸ਼ਵ ਨੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੇਸ਼ਵ ਨੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਐम्बल ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਿਸਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਨਨ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਥ B and C ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਬੋਥ B and C, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ LIC ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ LIC ਕੇਸ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਨੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਐम्बल ਆਪਣੇ ਪਾਰਟ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੋਥ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੇਸ਼ਵ ਨੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ 1973। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦਾ? ਆਰਟੀਕਲ 368। ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ? ਆਰਟੀਕਲ 368। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੀਐम्बल ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਐम्बल ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਐम्बल ਉੱਤੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 44th, ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਦ ਐਬੋਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਅਨਟਚੇਬਿਲਿਟੀ? ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਐਬੋਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਅਨਟਚੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਡੀਲ ਕਰਦਾ? ਆਰਟੀਕਲ 17, ਆਰਟੀਕਲ 21, ਆਰਟੀਕਲ 32, ਆਰਟੀਕਲ 15। ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ 17, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਬੋਲਿਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਟਚੇਬਿਲਿਟੀ ਆਰਟੀਕਲ 17। ਹੁਣ ਆਰਟੀਕਲ 17 ਕਿ ਆਪਣਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀ ਹੈ 14 to 18 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ। 14th ਆਰਟੀਕਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਲੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਆਰਟੀਕਲ 15 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਰੇਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਕਾਸਟ, ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 16 ਆਰਟੀਕਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਕੁਅਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੌਬ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਰਟੀਕਲ 17 ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਅਨਟਚੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ, ਐਬੋਲਿਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਟਚੇਬਿਲਿਟੀ। ਆਰਟੀਕਲ 18 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਐਬੋਲਿਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਈਟਲਸ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ, ਕਿੰਗ, ਕੁਈਨ, ਐਕਸੈਪਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਮਿੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਾਈਟਲਸ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ, ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟਾਈਟਲਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਸਿਰਫ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਾਰੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ। ਆਰਟੀਕਲ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 32 ਤੱਕ ਆਪਾਂ 14 to 18 ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਪੂਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਿਰਫ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰੀਐम्बल ਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਵਿਦਆਊਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਲੈਕਚਰ ਲਈ ਪੂਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਲੈਕਚਰਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋਇਆ, ਥੋੜਾ ਜੋਸ਼ ਘਟ ਗਿਆ। ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 45th ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਨ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਜ਼ ਇਨਕਲੂਡਿਡ ਇਨ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰੀਐम्बल, ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 9th ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ? ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਸ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਆਰਟੀਕਲ 51 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਰਟੀਕਲ 51 ਦੇ ਅੰਡਰ DPSPs ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। DPSPs ਆਪਾਂ ਬੋਰੋ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੇ, ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਸੀ?
ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, DPSPs ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦੋ ਵਾਰੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ डिटेल एक्सप्लेनेशन। आर्टिकल 51 की है, दस रहा ਆਪਾਂ ਨੂੰ कि इंटरनेशनल प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ਉਹਦੇ अंदर की है, ਤੁਹਾਨੂੰ 3 पॉइंट दसे गए ने। ਇਹ ਇੰਨਾ इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार रीड कर लो, माइंड च रख लो बस। मेन चीज़ की है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी किहदे अंडर है, DPSPs के अंडर किहड़े आर्टिकल दे विच है, आर्टिकल 51 दे विच। क्योंकि यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर किसी इसी साल के किसी एग्जाम के पूछा जा चुका है। ठीक है, ऐसे तुहाडा अज दा जीके का PSPCL जीके का थर्ड लैक्चर नूं वध तों वध लाइक तो शेयर करना ना भूलना, चैनल नूं सबसक्राइब करना है। तो जे तुसीं चाहते हो प्रीएम्बल तो फंडामेंटल राइट के उत्ते एक अलग तरह तो टॉपिक बने बिना किसी MCQs तो, MCQs एज अ टेस्ट के तौर पर तुहानूं दिते जाण, तो कमेंट बॉक्स विच कमेंट करके जरूर दसना, अपनी राय नूं जरूर देना। ठीक है, हुण आपां मिलदे आं अपने नैक्सट लैक्चर दे विच।